नमस्कार विद्यार्थीगण, सभी प्यारे विद्यार्थियों का तीसरी इकाई के दूसरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य प्रकार निबंध क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से ये जान चुके हैं कि वर्तमान समय में बहुत खून खराबा हो रहा है, डकैती हो रही है, कई लोग बुरे भी मिल रहे हैं, मगर अभी भी भारतवर्ष के जो सच्चे गुण हैं, भारतवर्ष की जो सज्जनता है वो इतनी प्रचंड है कि अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद जी ने हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा उसमें कहा था कि हम कई जगह देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, फरेब बढ़ रहा है और फरेब का रोजगार भी फल फूल रहा है, मगर ये निराश होने की घड़ी नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमेशा जब भी अलग अलग परिस्थितियों का सामना करता है तब वो परिस्थितियों का सामना करते करते अपने हिसाब से नए नीति नियम बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस नीति नियम में वो गलती कर बैठता है, फिर अलग नीति नियम बनाता है वो गलती को सुधारने के लिए। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जो लोभ, लालच, मोह माया में फंसे हुए हैं, मगर ये भारतवर्ष का खून है तो ये खून है, उसमें सज्जनता कहीं ना कहीं भरी हुई है। बस उसके ऊपरी सतह, जो ऊपरी आवरण है, उसे हटाने की ज़रूरत है। और अगर हम उस ऊपरी सतह को हटाने में कामयाब रहे तो सचमुच हमारा देश सोने की चिड़िया है। बस यही बात हम सबको समझनी है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपर ऊपर जे कांई होय, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। आ वातना पूरता प्रमाण શોધી શકાય છે કે સમાજના ઉપરના વર્ગમાં જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું હોય, ભીતર અંદર તો ભારતવર્ષ હજુ પણ એવો અનુભવ કરે છે કે ધર્મ કાનૂન સે બડી ચીજ है। ધર્મ છે એ કાયદાઓથી મોટી ચીજ છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हजू पण सेवा, ईमानदारी, सत्य અને આધ્યાત્મિકતાના મૂલ્ય છે એ બનેલા છે। વે દબ અવશ્ય ગયા है, ભલે એ એક આવરણની નીચે ઢકાઈ ગયા છે, લેકિન નષ્ટ નહીં हुए हैं। એક પણ એ મૂલ્ય છે નષ્ટ નથી થયું। આપણે સૌએ જોયું કે જ્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ હતી, અનેક લોકો હેરાન થતા હતા, તો એવા હેરાન થનારા લોકોની મદદે હજારો લોકો આવ્યા હતા। એમને એક ટકનું જમવાનું મળી રહે એના માટે કેટલી બધી મહેનત જુદી જુદી સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી હતી। આપણે સૌ અભિનેતા સોનુ સૂદ જે રીતે કામ કર્યું એમણે એનાથી પણ વાકેફ છીએ। એણે મુંબઈની અંદર પોતાની 3-4 દુકાનો હતી, 1-2 ફ્લેટ્સ હતા, આ બધું જ એણે બેંકની અંદર ગીરવે મૂકી દીધું અને લોન લઈ અને એણે કેટલાય ગરીબ લોકોની મદદ કરી। તો આ આધ્યાત્મનું, આ મૂલ્યોનું જતન છે। એટલે જે મૂલ્યો છે એ દબ અવશ્ય ગए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। આજે પણ એક મનુષ્ય છે એ બીજાને પ્રેમ કરે છે, મહિલાઓ કા સન્માન કરते हैं। આજે પણ એવા અનેક લોકો છે કે જે મહિલાઓને સન્માન આપે છે। બસની અંદર જતા હોય અને જ્યારે કોઈ સ્ત્રી છે એ હેરાન થતી જોવે તો તરત જ એને જગ્યા કરી દેવી, આ મહિલાઓનું એક સન્માન થયું। झूठ और चोरी को गलत समझता है, એ હંમેશા અસત્ય અને ચોરી એને ખોટું સમજે છે એવા માણસો છે। ભૂલથી ક્યારેક કોઈકની વસ્તુ મળી જાય તો એને પરત કરે છે। હમણાંનો જ એક કિસ્સો છે કે એક ભાઈ બસની અંદર 1.5 લાખ રૂપિયા ભરેલું પોતાનું બેગ છે એ ભૂલી ગયા અને કંડક્ટરે એ ભાઈને શોધીને એના પૈસા એને પરત કર્યા। તો હજુ પણ લોકોને સત્ય ગમે છે, કોઈનો પૈસો લઈ લેવો ગમતો નથી। આવા લોકો પણ છે જ। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। આજે પણ એવા લોકો છે કે જે બીજાને પીડા પહોંચાડી શકતા નથી, બીજાને દુઃખ નથી આપી શકતા, એ બીજાનું દુઃખ જોઈ નથી શકતા। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है।
દરેક વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિગત જીવનની અંદર આ વાતનો અનુભવ કરે છે. દરેક વ્યક્તિને, દુનિયાના દરેક માણસોને કોઈકને કોઈક રીતે, કોઈકની કોઈક જગ્યાએ સામેના વ્યક્તિની એટલે કે બીજા અનેક લોકો એવા હશે કે જેના સારા અનુભવો થયા હશે, ખરાબ અનુભવો પણ હશે, પણ સારા અનુભવો પણ થયા હશે. એટલે દરેક માણસે સારા અનુભવોમાંથી શીખ મેળવવી જોઈએ. समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं. આપણે વર્તમાન પત્ર ખોલીએ તો ભ્રષ્ટાચારની વિરુદ્ધ આક્રોશ જોવા મળે છે. એ સાબિત કરે છે કે આપણે એવી ચીજ વસ્તુઓને ખોટી સમજીએ છીએ. और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं. આજે પણ આપણે એવી ચીજોને ખોટી સમજીએ છીએ કે જે સમાજમાંથી એવા તત્વોની પ્રતિષ્ઠા ઓછી કરવા માગે છે કે જે खोटी रीते धन के माननो संग्रह करे छे. दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है. कोई हकीकते गुનેગાર છે, दोषित છે तो એનો पर्दाफाश થવો જોઈએ, એ ખોટું નથી. बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है. जो જે ખોટા છે, જે દોષિત છે, જે ખોટા કામ કરે છે એને તમે એનો પર્દાફાશ કરો છો તો એ ખોટું નથી, પણ ખોટું ત્યારે છે, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके કોઈક એક માણસ એક કામ કરે છે, બસ એમાંથી ગમે ત્યાંથી ભૂલ શોધી કાઢવી અને બસ સરસ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે હજારી પ્રસાદજીએ કે દોષોદ્ઘાટન કો એકમાત્ર કર્તવ્ય માન લિયા જાતા હૈ. લોકોના દોષોને જ બતાવવા, એનું જ સતત ઉદ્ઘાટન કર્યા કરવું એ એકમાત્ર કર્તવ્ય માન લિયા હૈ. આ વાત ખોટી છે. બુરાઈ મેં રસ લેના બુરી બાત હૈ. જ્યાં કોઈકનું ખરાબ બોલાતું હોય ને ત્યાં ઊભું પણ ના રહેવું, કોઈનું ખરાબ મનથી વિચારવું પણ નહીં. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है. બે સરસ વાત કરી છે કે બુરાઈ મેં રસ લેના બુરી બાત है. ક્યાંક કોઈકનું ખોટું થઈ રહ્યું છે એમાં રસ લેવો એ ખરાબ બાબત છે. अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना, જ્યાં માણસની સારાઈ છે એમાં એટલો જ રસ, એના કરતાં વધારે રસ લઈને એને ઉજાગર ન કરવું એ વધારે ખરાબ બાબત છે. सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है. एवं કેટલી ઘટનાઓ ઘટિત થાય છે કે હકીકતે એ ઘટનાઓને ઉજાગર કરવામાં આવે એટલે કે લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે તો લોકોમાં સારી ભાવના પ્રગટ થાય છે. જેમ હમણાં જ મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું કે બસ કંડક્ટરે એક 1.5 લાખ રૂપિયા ભરેલું બેગ છે એ પરત કર્યું. હવે આ વાત જગ્યાએ જગ્યાએ ખૂણે ખૂણે પહોંચશે તો દરેક લોકો છે એ આ વાતને સમજતા થશે કે હકીકતે કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ કે જેણે ટીપે ટીપે પૈસા ભેગા કર્યા હોય એના જો બધા પૈસા જતા રહે તો એને કેટલું નુકસાન જાય. અને ખાસ આ વાત એ છે કે આવા લોકોને ઉજાગર કરવા જોઈએ જેનાથી અચ્છાઈ, સારાઈ જે છે આખા દુનિયાની અંદર એનો ફેલાવો થાય. एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और वे जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया. આ હજારી પ્રસાદજી પોતાના જીવનનો અનુભવ કહે છે. જોકે એને ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા, તો બહુ સમય પહેલાંની વાત છે. એ રેલવે સ્ટેશન ઉપર ટિકિટ લઈ અને 10ની જગ્યાએ 100 રૂપિયાનો નોટ આપી દીધી અને ફટાફટ ગાડીમાં બેસી ગયા. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ. થોડીક વાર થઈ ત્યાં તો જે ટિકિટ માસ્તર હતા એ સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બાની અંદર દરેક માણસને જોતા 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 મારી सीट पर आवे पहुंचा. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. કેટલી મહાનતા કહેવાય. ખૂબ વિનમ્રતાથી એ ઓળખી અને એના હાથમાં 90 રૂપિયા આપી હજારી પ્રસાદજીના હાથમાં કહે છે, બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં પણ નહીં જોયું અને તમે પણ નહીં જોયું. ઉનકે ચહેરે પર વિચિત્ર સંતોષ કી ગરિમા थी. મેં ચકિત રહી ગયા. એના ચહેરા ઉપર એક જુદા જ પ્રકારના સંતોષનો ગર્વ હતો. હું જોતો જ રહી ગયો, આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. હું કેવી રીતે કહી શકું કે દુનિયાની અંદરથી જે સત્ય છે અને ઈમાનદારી છે એ ક્યાંય ખોવાઈ ગઈ છે.
वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, એવી અનેક ઘટનાઓ ઘટી છે અવાંછિત, કે જેની ઈચ્છા ન રાખી હોય, જે ઘટવી નહોતી જોતી એવી ઘટી ગઈ છે। પણ આ એક ઘટના ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। આ બધાય કરતાં જે આ સારી ઘટના છે ને એ વધારે શક્તિશાળી છે। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। एक बार હું બસમાં મુસાફરી કરતો હતો। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। મારી સાથે મારા પત્ની અને 3 બાળકો હતા। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस थोड़ी खखड़ता जैसे धीमे धीमे चलती હતી। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। જ્યાં પહોંચવાનું હતું એના 5 મીલ પહેલાં જ એક નિર્જન અને સુનસાન એટલે એકદમ શાંત સ્થળ હતું, ત્યાં બસને જવાબ દે દિયા। બસે જવાબ દે દીધો એટલે કે રોકાઈ ગઈ। रात के कोई 10 बजे होंगे, रातना लगभग 10 वाग्या हशे। बस में यात्री घबरा गए, બધા જ મુસાફરો घबराई गया। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर ऊपर गयो અને एक साइकिल લીધી અને આગળ ચલાવવાનું શરૂ કર્યું। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। લોકોને શંકા ગઈ કે આ તો આપણને દગો કરે છે, આપણને અહીંયા મૂકી દીધા અને પોતે સાયકલ લઈને ચાલતો થઈ ગયો। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी અને બસમાં બેઠેલા જે લોકો હતા પેલો તો સાયકલ લઈને જતા રહ્યા कंडक्टर, એટલે લોકોએ એની પાછળ અનેક વાતો શરૂ કરી દીધી। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। આ વિસ્તારમાં તો લૂંટફાટ થાય છે, 2 દિવસ પહેલા જ એક બસને લૂંટી લેવાઈ હતી। પરિવાર સહિત અકેલા મેં ही था, પરિવારની સાથે તો હું એકલો જ હતો, बाकी तो बदा छूटा छवाया था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, बाळको पानी पानी मांगी रहा था। पानी का कहीं ठिकाना न था, क्या पानी तो हतु नहीं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था अने आटलू ओछुं हतुं पण आ बधानी वच्चे आ जे व्यक्तिओ हता जे जुदा जुदा, उसका डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। કેટલાક યુવાનો હતા એ ગુસ્સાવાળા હશે, ડ્રાઈવરને પકડ્યો અને એને ધોલાઈ કરવાનો હિસાબ નક્કી કરી લીધો। ડ્રાઈવર કે ચહેરે પર હવાઈયા ઉડને લગી। જ્યારે એમણે ડ્રાઈવરે આ બધી વાતો સાંભળી અને જોયું તો उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। એને તો એમનેમ ચક્કર આવવા માંડ્યા। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, ये खूब लाचार रीते कातर ढंग से मेरी ओर देख रहा था। એટલે कातर ढंग से देखना એટલે लाचार बनीने જોવું। और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। મારી સામે જોઈને એણે કીધું, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, અમે બસ ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બચાવો મને, આ લોકો મારશે। डर तो मेरे मन में भी था, मारा मन में डर હતો, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। પણ મને ડર હતો કે આ યુવાનિયા છે, જુવાનિયાને હું રોકીશ તો વળી એ મારા ઉપર ગુસ્સે થશે। પણ એ એટલા લાચાર હતા, કાતર મુદ્રા એનું જે મુદ્રા છે, એની મુખવદન છે, એટલું લાચાર હતું। એ જોઈને મેં બીજા મુસાફરોને સમજાવ્યું કે મારવું એ ઠીક નથી, પરંતુ यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। એ મારી વાત સાંભળવા તૈયાર થયા નહીં, એટલા ગભરાયેલા હતા। કહેવા માંડ્યા, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। આની વાતોમાં ના આવો, આ તો દગો આપે છે। कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। એણે કંડક્ટરને તો પહેલેથી જ ડાકુઓને ત્યાં મોકલી દીધો છે। मैं भी बहुत भयभीत था। આવી વાતો સાંભળી એટલે ડર તો લાગે, હું પણ ઘણો ભયભીત હતો। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। પણ મેં ડ્રાઈવરને કોઈ મારે નહીં એનાથી બચાવી લીધો। 1.5-2 घंटे बीत गए, लगभग 1.5 થી 2 કલાક થઈ ગયા। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। મારા બાળકો જમવા માટે અને પાણી માટે વ્યાકુળ હતા। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। મારી અને મારા પત્નીની હાલત તો ઘણી ખરાબ હતી। પરિસ્થિતિ વિચિત્ર બની ગઈ હતી અને મનમાં ડર પણ હતો કે શું થશે હવે। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लोगों ने ड्राइवर ने मारियो तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। पण एने बस मांथी उतारी अने एक जग्याए एने बधाए घेरी लीधो कि भागी ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। आ बधा लोकोने मनमा एवुं थयुं कि जो कंई पण दुर्घटना घटे छे એટલે કે ડાકુ આવે છે તો પહેલા તો ડ્રાઈવરને સમાપ્ત કરી નાખો, એવું એણે ઉચિત સમજ્યું।
ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। અને એણે જે રીતે પહેલાં એ કહ્યું હતું કે મને છોડી દો, પણ લોકો પર એની કોઈ અસર નહોતી, પણ આ જ સમયે હું જોઉં છું કે એક ખાલી બસ આવે છે અને એ બસની અંદર અમારો બસ કંડક્ટર પણ બેઠેલો છે। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। એટલે કે બસ ડેપોથી નવી બસ લાવ્યો છું, આના ઉપર બેસી જાઓ। वह बस चलाने के लायक नहीं है, आ बस છે એ चलावा लायक रही नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। એ મારી પાસે એક લોટામાં પાણી અને થોડું એવું દૂધ લઈને આવ્યો અને બોલ્યો પંડિતજી આ છોકરાઓ જે રડી રહ્યા છે ને એ મારાથી જોયું નહીં ગયું। વહીં દૂધ મિલ ગયા, ત્યાં દૂધ મળી ગયું, થોડા લેતા આયા, બાળકો માટે લેતો આવ્યો છું। યાત્રીઓ મેં ફિર જાન आई અને બધા મુસાફરોમાં તો જીવમાં જીવ આવી ગયો, કારણ કે બધા ડરતા હતા। सबने उसे धन्यवाद दिया, બધાએ કંડક્ટરનો આભાર માન્યો। ड्राइवर से माफ़ी मांगी, ड्राइवरनी माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 वागता पहला બધા જ બસ અડ્ડાએ એટલે કે બસ ડેપોએ પહોંચી ગયા। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। હું કેવી રીતે કહું કે સજ્જનતા છે એ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, મનુષ્યપણું છે એ ખરાબ થઈ ગયું છે। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। કેવી રીતે કહું કે લોકોની અંદર ક્યાંય દયા ને માયા નથી। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवનમાં એવી કેટલી ઘટનાઓ બની છે કે જે હું ભૂલી શકું તેમ નથી। ठगा भी गया हूँ, ક્યારેક છેતરવામાં પણ આવ્યો છું, ધોખા भी ખાયા है, ક્યારેક દગો પણ ખાધો છે, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। પણ કોઈએ વિશ્વાસઘાત કર્યો હોય ને એવું બહુ ઓછી જગ્યાએ બન્યું છે। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। जो તમે એવી જ વાતોનો હિસાબ રાખશો કે જ્યાં તમે કોઈકનો દગો ખાધો છે तो તમારું जीवन છે એ કષ્ટ ભરેલું રહેશે। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। दुनियाમાં એવી ઘટનાઓ અનેક ઘટે છે, જીવનમાં એવી ઘટનાઓ અનેક વખત ઘટતી હશે કે જેમાં કોઈ પણ જાતની કારણ વગર અકારણ સહાયતા की है, કોઈ પણ જાતના કારણ વગર કે સ્વાર્થ વગર લોકોએ તમારી મદદ કરી હોય એવું બન્યું હોય। નિરાશ મન को ढाढ़स दी है, અને આ નિરાશ મનને છે એ નિરાત આપી છે और हिम्मत बंधाई है અને हिम्मत વધારી છે। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। कविवर रविंद्रनाथ टागोरे પોતાના એક प्रार्थना गीत में भगवान ने प्रार्थना करी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। જ્યારે માત્ર નુકસાની જ મળે, દગો જ મળે એવા સમયે પણ હે ભગવાન મને એવી શક્તિ આપજો કે તમારા ઉપર મને જરાય શંકા ન થાય કે અહીંયા જે થયું તે થયું, હવે સારું થશે। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। माणसे जे कांई नियमों बनाव्या छे ए जो खोटा परिणामों तरफ आगळ वधी रह्या छे तो एने बदलवा पड़शे। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। जो कि हकीकत तो एवी छे कि एने आए दिन बदला ही जा रहा है, एने दिवसे ने दिवसे बदलवामां आवी रही छे। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशानी जे ज्योत छे ने ए बुझाई नहीं, यथावत छे। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। महान भारत वर्ष ने मेळववानी जे संभावना छे ए हजू यथावत छे। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, मारा मन निराश थवानी जरूर नहीं। खूब सरस मजानुं आ प्रकरण छे। एम कहे छे लेखक के क्यांय पण सहेज पण निराश थवानी जरूर नहीं। हजू सारो समय छे, लोकोनी अंदर साराई ठासी ठासीने भरी छे। बस ऊपर आ एक जे आवरण छे ने लोभ मोहनुं क्रोधनुं आवरण हटावी देवामां आवे तो हजू पण साराई ચોક્કસ મળશે। તો આ સાથે આપણું આ પ્રકરણ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે। નવા સેશનમાં ફરી પાછા મળીશું નવા પ્રકરણ સાથે। પ્રકરણના પ્રશ્નને જવાબ નીચે આપેલી લિંક પરથી આપ મેળવી શકશો। ખૂબ સરસ રીતે અભ્યાસ કરજો। આપ સૌનો સમય શુભ રહે એવી શુભકામના સાથે આવજો।